اب بات کر لیتے ہیں عالمی منظرنامے کی۔ ایران اسرائیل سیز فائر، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی فتوحات گنوا رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا ہم نے اٹامک پروگرام مکمل طور پر ڈسمنٹل کیا ہے۔ لیکن سی این این کے اوپر ایک تحقیقاتی خبر چھپی ہے جو ان کا پینٹاگون کا ایک خفیہ ادارہ ہے DIA، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، جزوی نقصان پہنچا ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو، اور اگر یہ پروگرام 3 ماہ میں پایا تکمیل تک پہنچنا تھا تو اس نقصان سے یہ 6 ماہ تک تاخیر کا شکار ہوگا، جبکہ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کئی دہائیاں، کئی سال لگ جائیں گے ان کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے۔ اور پھر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل دونوں تھک چکے تھے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے بین الاقوامی امور کے 2 ماہرین کو، جناب عبدالباسط صاحب کو اور جناب جاوید رانا صاحب کو۔ جاوید صاحب، یہ ٹرمپ جو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں اور CNN جس شدت سے اس مضمون کو اس نے چھاپا، یہ کیا مراد لی جائے اس سلسلے میں؟ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نوبل پیس پرائز جو ہے جیتنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب دوسری طرف سے جیوش لابی کا اور اسرائیل کا بہت زیادہ پریشر تھا۔ اس نے ایک درمیانی رستہ نکالا کہ ٹھیک ہے، ہم 52 بمبر سے ایرانی انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد ایران کا ایک لمیٹڈ اٹیک ہوگا اور جنگ بندی کروا دیں گے۔ یہ اس میں وہ بائی اینڈ لارج وہ کامیاب رہا ہے، اور جو قطر کی بیسز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اس میں باقاعدہ کوآرڈینیشن تھی، کوئی بھی وہاں پہ ملٹری کا بندہ نہیں تھا جو امریکہ کا وہاں پہ کسی بیس کے اوپر موجود نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری جو بڑی پکچر ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے پیچھے 2 بڑے فیکٹر ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ اب اسرائیل جو ہے پھنس گیا ہے، اب اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بھی کریڈٹ لے لیا کہ ہم نے ختم کر دی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کریڈٹ لے لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کچھ 300 فیٹ اس کے انڈر گراؤنڈ چیمبرز تھے، اس کا مطلب ہے 80 میٹر کے لگ بھگ 80 اور جو 52 بمبرز ہیں وہ ان کی پینیٹریشن جو ہے وہ 60 فیٹ 60 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نے پہلے جو بمبارڈمنٹ کی ہے وہ 6 میٹر تک ان کی بمبارڈمنٹ جا سکتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بام جو ہیں یہ سینٹریفیوج اور خاص طور پہ وہ جو آلریڈی انرچڈ مٹیریل تھا وہاں تک اس کی ایکسیس نہیں ہوئی، اور یہ اس لیے بھی زیادہ ڈاؤٹ فل سارے کے سارے دعوے ہو جاتے ہیں کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حملے سے کچھ 2-3 دن پہلے ایران نے پہلے ہی سینٹریفیوج اور خاص طور پہ جو انرچڈ مٹیریل ہے 400 کلو گرام کے لگ بھگ وہ وہاں سے نکال لیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ نیوکلیر بام بنا سکتا ہے، اٹ از اے سمپلی میٹر آف ٹائم۔ اسرائیل ان کے سائنسدانوں کو بہت سارے کو انہوں نے مارا ہے، لیکن ایران نے اس وقت اتنا زیادہ نالج جو ہے سپریڈ کر دیا among the youngster on how to make a nuclear bomb. I think it is a matter of time کہ when Iran will make a nuclear bomb. بہت اہم بات ہے۔ عبدالباسط صاحب، واشنگٹن پوسٹ نے ایک مضمون چھاپا ہے جس میں انہوں نے 3 سے 4 منٹ کی ایک آڈیو کال پبلش کی ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک موساد کے خفیہ ایجنٹ نے کال کی جب 12 تاریخ کو حملہ کیا گیا ایران میں، جب ان کے کمانڈرز کو شہید کیا گیا، سائنسدانوں کو، تو ایک ٹاپ کمانڈر کو فون کر کے کہا گیا کہ تمہیں پرپوزل دیتے ہیں کہ 12 گھنٹوں کے اندر ویڈیو بناؤ اور کہو کہ ہم اس حکومت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اس حکومت کے لیے جانے قربان نہیں کر سکتے، اور اسی صورت میں ہم تمہیں چھوڑیں گے، وگرنہ ہم تمہارے بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جب میں نے مضمون اور آڈیو کال دیکھی کہ پروبیبلی اس سارے آپریشن میں جو بار بار اسرائیل کہتا تھا کہ رجیم چینج ہم نے کرنی ہے، تو خفیہ طریقے سے کیسے پریشرائز کیا جا رہا تھا، ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا ان کی قیادت کو، لیکن وہ جرنیل واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ابھی بھی موجود ہیں، الائیو ہیں، وہ ڈٹے رہے، جھکے نہیں، بکے نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کتنا خوفناک آپریشن تھا اسرائیل کا۔ تو یہ جو پلوائے تھا جواب میں ایرانین کمانڈز کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور اس خبر کو کیسے تجزیہ کرتے ہیں اس کا؟ اگر یہ سوال میرے سے ہے تو دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو ڈی کیپیٹیشن کی ان کی اسٹریٹجی تھی بہت ہی ایکوریٹ، ان کے پاس انٹیلیجنس تھی۔ نہ صرف جب حماس کے انہوں نے سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ ان کو نشانہ بنایا، تب بھی اس سے پہلے کچھ 1-2 سائنسدان اور القاعدہ کے لیڈرز کو مارا، اور اب پوری ان کی جو ٹاپ براس تھی، ملٹری براس، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو اس حد تک تو ان کی پینیٹریشن جو ہے وہ بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو تھریٹننگ کالز کر کے رجیم چینج کے ان کو وارننگز دے رہے تھے،
यूं रिजीम चेंज नहीं होती। देखे जहाँ भी रिजीम चेंज हुई है मोस्टली बूट्स ऑन द ग्राउंड जब होते हैं तो ही रिजीम चेंज होती है। लेकिन जो रिजीम चेंज भी किए उनके हालात देख ले, इराक के अंदर देखे क्या हुआ, सीरिया के अंदर देखे क्या हुआ, लीबिया के अंदर देखे क्या हुआ। फिर एक बात याद रखनी चाहिए कि ईरान का जो रकबे के हिसाब से ईरान पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा मुल्क है ये। लेबनान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये इराक नहीं है। यहाँ पे रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बूट्स ऑन द ग्राउंड्स वो भी नहीं हो पाएंगे। और फिर जब रिजीम चेंज की जाती है तो कोई अल्टरनेटिव सेटअप तो होता है ना, कौन बंदा है यहाँ तो पता ही नहीं है कौन है। वो ठीक है, एक वो पुराने जो रजा शाह पहलवी का एक बेटा है उसकी कुछ स्पीच चल रही थी, पर उसकी तो कोई रूट्स नहीं है लोगों के अंदर। गमो गुस्सा होगा लोगों में अपनी रिजीम को लेके, लेकिन वो ऐसा कोई गमो गुस्सा नहीं है कि वो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दे। यहाँ जो एक एंगल जो है उसको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो खाली ईरानियन रिजीम की बात नहीं हो रही, उसका आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट हमें देखना होगा कि ये शिया मुस्लिम वर्ल्ड का नर्व सेंटर है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वो मजहबी अकीदत भी साथ है। तो अगर आप इस तरह को काम करना चाहते हैं तो इससे तो पूरी एक वो जो इसका सेक्टेरियन एंगल है पूरे इंटायर मिडल ईस्ट, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि और जो मुस्लिम ममालिक है बशमूल पाकिस्तान, यहाँ तो बहुत बड़ा एक जो है वो फॉल्ट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं। तो फिर अगर ऐसा कोई कदम वो उठाते तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाना था। इसीलिए उन्होंने इसको शॉर्ट रखा है, 12 दिन की वार रखी है। और जैसे पहले सवाल के जवाब में मालिक साहब ने कह दिया, ये इस तरीके से प्रोग्राम्स इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये नेचर के अगेंस्ट जंग नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, बंकर बस्टर्स होंगे, हमने देखा था कि ये बंकर बस्टर्स जो है ये तोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए थे। तो क्या अलकायदा जो है 9/11 के बाद डेसिमेट हो गई थी? हरगिज नहीं। हाँ, आने वाले सालों में ड्रोन्स हुए, गिरफ्तारियां हुई और बहुत कुछ हुआ जिससे अलकायदा कमजोर होती गई। उसामा बिन लादेन मारा गया एबटाबाद में, फिर आमन अल ज़वाहिरी और बड़े लीडर थे, वो बहुत अरसा लगा। तो ये बंकर बस्टर घरों पे गिरा देने से, तोरा बोरा पे गिराए थे तो अलकायदा तो तबाह नहीं हुई थी। तो ये कह देना कि जो है 6, 7, 8, 10 बम गिरा देंगे और अब बिल्कुल साथ नहीं। जावेद साहब जो नेटो में उनकी समिट से उनकी कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम से पहले खत्म हुई और उससे पहले भी वो एयरफोर्स वन में भी बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, रवाना होने से पहले भी। जब भी गुफ्तगू करते हैं क्रेडिट लेते हैं और उस क्रेडिट में पाक इंडिया जंग का जिक्र करते हैं, फिर साथ दोनों ममालिक की जो क़यादतें हैं उनका जिक्र करते हैं, बार बार वो फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको मैंने खाना दिया, मेरे साथ आए, इंप्रेसिव शख्सियत हैं। वो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन पाक इंडिया जंग के तनाजुर में अगर वो उस मुलाकात का जिक्र जो मैं कर रहा हूँ फील्ड मार्शल के साथ उसको देखा जाए, सो इस कदर मोहब्बत और प्यार उन्हें कैसे सूझा है पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर? देखिए, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमें इसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज ए परसीव्ड टू बी मेंटली इनस्टेबल पर्सन। अच्छा। तो चूंकि इसमें हमारा एक रोल इस हद तक है कि हमारे फील्ड मार्शल ने जो अभी तक खबरें आ रही उसमें उनको थोड़ा ब्रीफ किया ईरान के ऊपर कि हम ईरान को आपसे बेहतर जानते हैं, आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक वाहिद मीटिंग नहीं हो सकती जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया होगा, ज़ाहिर है उसका इनपुट बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर उसने दरमियानी एक रास्ता निकाला जिसमें ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला भी कर दिया, फिर जंग बंदी भी करवा दी और फिर क्रेडिट लेने की अब वो कोशिश कर रहा है। क्रेडिट किसी दर्जे में उसको जाता भी है, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि ईरान और इसराइल की जो दुश्मनी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा इस अंदाज में, अचानक ऑ एंड शॉक की जो उसकी पॉलिसी थी वो नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल के अंदर नुकसान बड़े वसी पैमाने पे हुआ है। क्वालिटेटिवली इसराइल के जो डैमेजेस हैं, लॉसेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज्यादा है, क्वांटिटेटिवली ईरान में ज्यादा है। बिल्कुल। और फिर इसराइल की जो आबादी है 10 लाख के करीब पहले से जा चुके थे और अभी जो इनिशियल खबरें आई थी उसमें 40-50 हजार साइप्रस भाग गए थे, बाकी भी यूरोप सारे के सारे भाग रहे थे। इसराइल के लिए ये मुमकिन नहीं था कि इन हमलों को विदस्टैंड कर सके, जबकि ईरान चूंकि 80 गुना ज्यादा बड़ा है इसराइल से, टेरिटोरियली स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा है, वो इस जंग को मजीद लंबा कर सकता था। जो ब्रॉडर पिक्चर ये डेवलप हो रही है कि ईरान अब जो नेगोशिएशन अगले हफ्ते करेगा अमेरिका के साथ टर्म्स एंड कंडीशन पे, अमेरिका ये चाह रहा था, इसराइल भी ये चाह रहा था कि जीरो एनरिचमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस हो।
एक वक्त में 37% इनरिचमेंट बिल्कुल के ठीक, ऊपर बिल्कुल ऑलमोस्ट इनफॉर्मली एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो गया था, जिसको इसराइल ने बिल्कुल डिसरप्ट ठीक। किया। अब मेरा यह ख्याल है कि जो एग्रीमेंट होगा उसमें कम से कम 37% इनरिचमेंट के ऊपर शायद कोई माहिदा हो जाए। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।